جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ناصر باغ کے اندر جو مسجد ہے وہاں موجود ہیں، اور آپ نے پہلے مناظر میں دیکھ لیا کہ کس طرح ایک ہمارے پیارے بھائی جس کی عمر 34 سال تھی، واقف زندگی تھا اور ہمارے سینٹر میں خدمت کی توفیق پا رہا تھا، تو ان کے والد صاحب جو آسٹریلیا سے ان سے ابھی ان کے بچپن کے متعلق اور ان کا جو شوق تھا خلافت احمدیہ سے وابستگی اور دوسرے اچھے کام جو بچپن سے باپ سے زیادہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارا جو بھائی سلمان، اس کے اندر کون سی ایسی خوبیاں تھیں جس کو دیکھ کے جو باقی نوجوان ہیں وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام اسلم منصور ہے، میں سلمان احمد مرحوم کا والد ہوں۔ یہ میرا بیٹا بچپن ہی سے نہایت ہی نیک سیرت اور اس کی پرورش جس ماحول میں ہوئی، جیسا کہ ابھی اس کے تعارف میں ذکر ہوا کہ اس کے نانا فرانس کے پہلے مبلغ تھے، اور الحمدللہ مجھے بھی پاکستان میں مختلف عہدوں پہ جماعتی خدمت کی توفیق ملی۔ اس کی والدہ بھی حلقہ کی صدر رہیں، مختلف شعبہ جات میں ان کو کام کرنے کی توفیق ملی، یعنی کہ ہمارے گھر کا ماحول جو ایک مذہبی ماحول تھا اور خلافت سے محبت کا اکثر ہمارے گھر میں ذکر ہوتا تھا۔ میرے گھر میں جو جماعتی بڑے پروگرام ہوتے تھے، جلسہ سیرت النبی ہونا یا مسیح موعود علیہ السلام کا جلسہ یا خلافت ڈے کا جلسہ ہونا، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا گھر دیا ہوا تھا کہ جس میں 60-70 مہمان بڑے آسانی سے آ سکتے تھے ماشاءاللہ۔ تو ہمارے گھر میں یہ پروگرام ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان پروگرامز کا مطلب میرے بچوں کے طبیعت پہ گہرا اثر ہوا۔ بالکل صحیح۔ اس میں خدمت دین کا اور خلافت سے محبت کا جذبہ بالکل صحیح کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں جب اس نے BBA کیا پاکستان سے، تو اس کا شوق تھا کہ میں جرمنی جا کے MBA کروں۔ اچھا۔ اور خوش قسمتی سے اس کی شادی بھی یہاں ہو گئی اور وہ جرمنی یہاں پہ شفٹ ہو گیا، اور اس کو یہاں پہ برلن یونیورسٹی میں وہاں پہ اس کو ایڈمیشن بھی مل گیا۔ الحمدللہ اس کی MBA وہاں سے کیا۔ اس دوران اس کی حضور انور سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو حضور انور سے ملاقات میں اس حضور نے پوچھا کہ آپ وقف نو؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں وقف نو ہوں۔ اچھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے آپ کو وقف کرو گے؟ اس نے کہا حضور میں آپ کا خادم ہوں، اچھا، جیسے آپ مجھے حکم فرمائیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ حضور نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں MBA کر رہا ہوں۔ اچھا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی تعلیم مکمل کرو تب میرے پاس آنا۔ اچھا۔ تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، الحمدللہ اس نے MBA پاس کیا، اس کو اپنی کامیابی کی ای میل ملی۔ اچھا۔ تو اسی وقت بے چین ہو گیا کہ میں کسی طرح حضور انور کی خدمت میں یہ پیش کروں کہ میں نے MBA مکمل کر لیا، میری ایجوکیشن مکمل ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس نے حضور کو اپنا سارا وہ بھیجا۔ تو حضور اس نے پھر ان ریٹرن بھی لیٹر لکھا حضور انور کو کہ جی حضور آپ کے ارشاد کے مطابق میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، میں اپنے آپ کا وقف کرنا چاہتا ہوں، تم لہٰذا میرا وقف قبول فرمائیں۔ تو بہرحال قصہ مختصر بات لمبی ہو جائے گی۔ حضور انور نے اس کا وقف منظور فرما لیا، اور یہاں پہ جتنے بھی دوست آئے ہیں، جتنے بھی مربیان ہیں، اس بات کی گواہی دیں گے بالکل صحیح کہ اس نے ایک نیا نظام مربیان کی پیمنٹس کا، ان کی تنخواہوں کا ایک ایسا سسٹم بنا کے دیا جو ایک کامیابی کے ساتھ ماشاءاللہ۔ ابھی کل مطلب جو پرنسپل ہے جامعہ کی، ان سے بات ہو رہی تھی۔ اچھا۔ لیکن اب یہ ہوتا تھا کہ مہینے کے اخیر میں 25، 26، 27 تاریخ کو ہمیں سلمان احمد کی ای میل مل جاتی تھی۔ اچھا کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہے، تو ہمیں کہتے ہیں ہم سکون میں آ جاتے تھے کہ اب 3 دن یا 4 دن کے بعد یہ اماؤنٹ ہماری تنخواہوں میں چلی جائے گی۔ اور اس کی خدمت کا جذبے کا اندازہ اس طرح لگائیں، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ ملک سکندر صاحب کو جو اس کے سسر ہیں، انہیں کہا کہ میرا لیپ ٹاپ مجھے یہاں پہ لا کے۔ اچھا۔ یہ 25 مارچ کو اس نے تمام مربیان کی تنخواہیں بنائیں۔ اچھا۔ ہاسپٹل بیڈ پہ، اور وہ ان کو بھیجی۔
यानी कि वो आखिरी सांस तक, बिल्कुल सही बात, और आखिरी सांस तक उसने खिदमत की। बिल्कुल सही बात है। और वो बेचैन था कि मुझे किसी तरह हो गया मैं जाके हजूर अनवर से मुलाकात करनी। अच्छा अच्छा, जरीउल्लाह साहब मतलब गए, उनसे उसने पैगाम भिजवाया कि अच्छा। हजूर से मेरी बात करें और मेरे अच्छा। मुलाकात करना करें। हजूर अनवर साहब ने फरमाया कि वो बीमार है, अच्छा। अगर सफ़र करके आ सकता है तो आ जाए, अच्छा किसी वक्त भी आ जाए। अच्छा अच्छा, ये हजूर अनवर की ठीक, शफकत थी कि उन्होंने, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसने एक सच्चे खिदमत गुजार की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी। बिल्कुल सही बात है। और बाद में जब उसने वक़फ़ किया तो हज़ूर अनवर ने फरमाया कि तजर्बे के लिए कहीं नौकरी करो। कोविड का वक्त था, अप्लाई करता था, नौकरी मिल नहीं रही थी। जब कोविड ख़त्म हुआ तो उसको मुख्तलिफ़ जगह से अब ऑफ़र्स आने शुरू हुए। अच्छा, मेरे साथ उसने बात की, अब्बू मुझे अब फ़लाँ जगह से लेटर आ गया। तो मैंने कहा बेटे ये शैतान तुझे बरगला रहा है। अच्छा 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 अच्छा, उन लेटरों को पढ़ना भी नहीं, बगैर पढ़े फाड़ के फेंक दिया करो। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जिस रास्ते पे चल पड़े हो तुम्हारी मंजिल इसी में है। बिल्कुल सही, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे बेटे ने आज वो मंजिल हासिल कर ली। माशाल्लाह, इतने दोस्त यहाँ पे आए उसके जनाजे के लिए। बिल्कुल सही, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल और तमाम दोस्त उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। और उन दोस्तों की दुआएं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होंगी। बिल्कुल और कबूल होंगी जी, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जी आपका भी अल्लाह ताला ने आपको जो सब्र और जो बर्दाश्त दी है, मैं बारहा इसका जिक्र करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारा कोई वजूद नहीं था अल्लाह ताला के, लेकिन उन्होंने अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से कबल, तो वो हमारे सामने एक नमूना है। और फिर उसके बाद आज के दौर में अगर हम देखें तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बाद जो खिलाफत है, जिसका ताल्लुक़ खलीफा वक्त से मजबूत है ना, अल्लाह ताला उसको ऐसे मौक़ों पर तस्कीन भी देता है, सब्र भी देता है, क्योंकि हमारे ऊपर एक छत है ना। तो अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे, आपकी पूरी फैमिली को भी, और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मुकाम दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तहरीक जदीद जर्मनी, इनसे पूछते हैं, क्योंकि जो हमारे दोस्त फौत हुए हैं 34 साल, वो भी ज़िंदगी वक्फ़ करके यहाँ बैतुस्सुबूह में शोबा जो है इनका, तो कौन से शोबे में करते हैं? पर्सनल में। तो इनके पास जो साहब के पास उनके लिए अच्छे अल्फाज जो हैं वो दुनिया तक पहुँचाते हैं। जी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ मोहतरम सुलेमान अहमद के साथ है तो मेरा ज़ाती गहरा ताल्लुक़ था। वो उन्होंने आला तालीम हासिल की और फिर उन्होंने वक्फ़ ज़िंदगी जो है उसमें आखिरी दम तक वक्फ़ ज़िंदगी का वक्फ़ निभाया है। उनके नाना चौधरी अलादिता साहब कानू, वो भी पहले मुबल्लिगीन में शामिल थे और उन्होंने भी नहायत ही वफा के साथ वक़्फ़ निभाया है। तो सलमान में भी ऐसी ही खूबियाँ थी और नहायत हलीम तबा, अपने काम को करने में कभी देर नहीं करते थे, आज का काम कल पे नहीं डालते थे। अक्सर औक़ात मुझे उनके शुबा के हवाले से जब भी ज़रूरत पड़ती थी मैं उन्हें टेलीफोन करके बुलाता था, तो वो मुझे कहते थे अंकल मैं आ रहा हूँ, मुझे वो अंकल कहते थे। और मेरे साथ ही मोहतरम जो हमारे मलिक सिकंदर हयात साहब हैं नशर की वक्त में, जिस हमारा दफ्तर एक ही कमरे में है जी, तो इसलिए मलिक साहब के साथ भी मेरा बहुत बरातराना ताल्लुक़ है जी, और उनकी बेगम साहबा भी मुझे भाईजान कहती है। तो इस लिहाज से सुलेमान साहब के साथ मेरा बहुत करीबी ज़ाती और कल्बी ताल्लुक़ था। और फिर बड़े उन्होंने अल्लाह के फज़ल से मकबूल खिदमत दीन की तौफ़ीक़ पाई है और उनकी बीमारी का तो बहुत बाद में पता चला। और बहरहाल ये मैं उनके लिए हमेशा दुआ करता था और जब पता चला उनकी बीमारी अरूज पे है तो जो मैं बीमारों के लिए दुआ करता हूँ उसमें उसका पहला नंबर रहा। सबसे पहले मैं उसके लिए दुआ किया करता हूँ। जी, तकदीर इलाही, कुदरत को यही मंजूर था कि उसकी बीमारी उस पर हावी हो गई और वो हमसे जुदा हो गए।
मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए आमीन और उनके वालिदैन को, उनके छोटे छोटे बच्चों को, उनकी बीवी को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए आमीन और ख़ुद उनका हामी और नासर हो, उनका कफील हो, कबील हो आमीन और अपने फजल से इस गम के असरात को जो है उन्हें सब्र के साथ निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जो सब आपके दिल में कभी ये ख्याल आया है कि मैं जो देख रहा हूँ पिछले कुछ अर्सा से, अल्लाह ताला अपने उन बंदों को ज़्यादा इम्तिहान में डालता है जितने वो अल्लाह ताला के नज़दीक होते हैं। खिदमत दीन करने वाले मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग फैमिली में इस तरह के दुख, इम्तिहान और कुरान की तालीम के मुताबिक ये लगता है कि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जो कामयाब उसमें होते हैं इम्तिहान। जितने भी इम्तहानात में होते हैं जी अल्लाह ताला उनके अगले जहान में आसानियाँ पैदा करता है। बिल्कुल ठीक बात है। जितनी भी बीमारी या जिस तरह भी उन्होंने वक्त काटा है बिल्कुल वो अल्लाह ताला फिर अगले जहान में उनसे अपना हुस्न सलूक फरमाता है। मेरा ये अकीदा है। माशाल्लाह जी, चलें कि बहुत अल्लाह शुक्रिया ताला जी। उनको अपने खास फजल से नवाजे आमीन और आमीन उनके दुआ यकीन को सब्र अता फरमाए। आमीन शुक्रिया।